So the line itself is self-explanatory, means whether the kidneys are working with us very nicely or there is any problem. Why this is important is, like any other organ, kidney problem will not be detected early. By the time patient has some symptoms or signs like swelling of the feet, ayasam వచ్చిందా లేకపోతే hemoglobin తగ్గింది, blood pressure increase అయిందంటే, by that time the kidney functions are already very late. So detecting early is very important for us. And kidneys work 24 hours a day. Every second kidney is functioning in our body, like our heart. But other organs like support muscle, hands, eyes, may not be working always 24 hours. Whereas the kidney and the heart, these are the two organs, of course brain also, it continuously works in our body. So if something happens to the kidney, the other organs also get affected. And what are the functions of the kidney? Function of the kidney is blood filtration, everybody knows. Other than that, any other function, kidney has lot other functions like production of hemoglobin, blood cells in the body. Please go in Telugu, sir. So blood production, calcium and phosphorus control in the body, like bone health, sodium and potassium control, these are all controlled by the kidneys. Okay, so if the kidney fails, these are all organs gets affected in the body. And common causes of kidney function dysfunction is, first thing is diabetes. Sugar undante kidney affected avutadi andarki, almost like 60%, 70% kidney patients are diabetic patients. Second thing is high blood pressure. So controlling blood sugar levels, blood pressure control, lipid control, lifestyle management, obesity control, salt restriction, and outside medicine without prescription. Suppose painkiller tablets, joint pain కోసం వాడతారంటే కంటిన్యూస్ సంవత్సరం అలా వాడతారంటే కిడ్నీ కూడా అఫెక్టెడ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఆల్ లైక్ సమ్ జెనెటిక్ కాజెస్, లైక్ వన్ కాల్ సిస్టిక్ డిజీజ్, పాలిసిస్టిక్ కిడ్నీ డిజీజ్. These are the common causes of kidney dysfunction. So our aim, our motto for this kidney day is to educate people, general public. Like by that time they have function problem and they come to us, it will be too late. So every year at least ఒకసారి kidney function test చేయాలి, everybody should do it. In fact, suppose sugar ఉందంటే, BP ఉందంటే kidney function test 6 months ఒకసారి చేయాలి, so that we can detect. They come to us, it will be too late, and by that time nothing much can be done. So our aim is to detect. That is what is our motto, and we target to see that the patient doesn't suffer to go for dialysis, and early detection and treatment is more important. That is exactly what we want the general public to know. So detect early, treat properly, so that we can prevent further deterioration of the kidney dysfunction. Thank you so much. సభకు ఇచ్చేసిన పాత్రికేయ సోదరులకి, మా నర్సింగ్ స్టాఫ్, పేషెంట్స్, పబ్లిక్, మా హాస్పిటల్ స్టాఫ్ అందరికీ నమస్కారం అండ్ స్వాగతం. నా పేరు డాక్టర్ వంశీధర్. నేను ఇక్కడ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ నెఫ్రాలజిస్ట్. అనిల్ గారు ఆల్రెడీ కొంత చెప్పారు, కాకపోతే మీలో ఒకరు ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు, తెలుగులో మాట్లాడితే కొంచెం అందరికీ కూడా. ఈ వరల్డ్ కిడ్నీ డే అసలు దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి, ఇది మనం ఎందుకు జరుపుకుంటాం? ఇది ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఆఫ్ నెఫ్రాలజీ అని ప్రపంచ సంస్థ, కిడ్నీ నెఫ్రాలజీకి సంబంధించి అది హైయెస్ట్ అథారిటీ. 2006 నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ఈ వరల్డ్ కిడ్నీ డే జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. ప్రతి 2వ గురువారం మార్చి నెలలో వరల్డ్ కిడ్నీ డేగా పరిగణిస్తాం. సో కేవలం మన దగ్గరే కాదు, ప్రపంచం అంతా కూడా ఇది జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే పబ్లిక్కి, అందరికీ కూడా అసలు కిడ్నీలు ప్రాముఖ్యత ఏంటి, అసలు వాటి పనితీరు ఏంటి, అవి మనం ఎలా కాపాడుకోవాలి, కిడ్నీ ప్రాబ్లం వస్తే ఎలా తెలుసుకోవాలి, ముందే ఎలాగ పసిగట్టాలి, దానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, నివారణ చర్యలు ఏంటి అని అవేర్నెస్ గురించి ఈ వరల్డ్ కిడ్నీ డే అనేది సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈసారి అలా ప్రతి సంవత్సరం ఒక థీమ్ ఉంటుంది వరల్డ్ కిడ్నీ డేకి. ఈసారి థీమ్ ఏంటంటే, మీరు చూసినట్టయితే ఆర్ యువర్ కిడ్నీస్ ఓకే. ఇందులో ప్రతి వర్డ్ ఇంపార్టెంటే. అంటే ముందు యాక్చువల్గా ఆర్ యువర్ కిడ్నీస్ అనే కన్నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ప్రశ్నించుకోవాల్సింది ఆర్ మై కిడ్నీస్ ఓకే అంటే మన కిడ్నీలు బాగున్నాయి లేదో ముందు మనం ప్రశ్నించుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మీలో ఎంతమంది కిడ్నీలు బాగున్నాయి, ఎంతమంది కిడ్నీలు బాగా పనిచేస్తున్నాయి, ఎవరు చెప్పగలరు? కాన్ఫిడెంట్గా చేయొద్దండి కిడ్నీలు బాగా పనిచేస్తున్నాయి అన్నోళ్ళు. ఇది తెలుసుకోవాలంటే ప్రతి సంవత్సరం ఇందాక డాక్టర్ అనిల్ గారు చెప్పినట్టు టెస్టులు చేసుకోవాలి. ఎందుకు అంటే
ఎర్లీ స్టేజెస్లో అంటే తొలి దశలో కిడ్నీ జబ్బు గుర్తించడం కష్టం. అంటే లక్షణాలు బయటపడినప్పటికీ అప్పుడప్పటికి లేట్ అయిపోవచ్చు చాలాసార్లు. సో మనం ముందు స్టేజ్లోనే దాన్ని డయాగ్నోస్ చేయాలంటే యూరిన్ టెస్ట్, యూరిన్లో ఏమైనా ప్రోటీన్ లీక్ అవుతుందా లేదా, లేదా యూరిన్లో ఏమైనా ఎర్ర రక్త కణాలు పోతున్నాయా లేదా, బీపీ చెక్ చేసుకోవడం. ఎందుకు బీపీ చెక్ చేసుకోవాలంటే కిడ్నీ జబ్బు ఉన్న వాళ్ళు చాలామందిలో హై బీపీ ఉంటుంది. సో కొంతమందిలో హై బీపీ ముందు తెలుస్తుంది, వాళ్ళు ఎందుకో వేరే మెడికల్ టెస్ట్కి వెళ్ళి బీపీ ఎక్కువ ఉందని తర్వాత పరీక్షలు చేస్తే కిడ్నీ జబ్బు బయటపడిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. సో బీపీ చెక్ చేసుకోవడం, షుగర్ చెక్ చేసుకోవడం, తర్వాత బ్లడ్ టెస్టుల్లో క్రియాటినిన్ అంటాం, చాలా కామన్గా చేసే టెస్ట్ అన్ని ల్యాబుల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది, సిటీలో అవనివ్వండి, పల్లెటూరులో అవనివ్వండి, ఎక్కడైనా. సో యూరిన్ టెస్టు, క్రియాటిన్ టెస్టు, బీపీ చెక్, షుగర్ చెక్, ఇవన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి సంవత్సరం చెక్ చేసుకోవడం మంచిది. ఇలా చేసినట్లయితే ఏమైనా ఇబ్బంది కానీ పసిగట్టినట్టయితే ముందే డయాగ్నోస్ చేసుకుంటే కొన్నిసార్లు క్యూర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది, అంటే ఆ జబ్బు తత్వం బట్టి. కొన్నిసార్లు సీకేడీ అంటాం, క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్, అది పూర్తి క్యూర్ అవ్వకపోయినా ఆ కిడ్నీ జబ్బు పెరుగుదలని మనం స్లో డౌన్ చేయొచ్చు, అంటే ప్రోగ్రెషన్ని స్లో డౌన్ చేయొచ్చు. ఇలాంటి అవకాశం ముందు స్టేజ్లో డయాగ్నోస్ చేస్తే తెలుస్తుంది. సో ఎవరెవరు టెస్ట్ చేసుకోవాలి అసలు కిడ్నీ జబ్బు ఉందా లేదా అనేది? హై రిస్క్ గ్రూప్స్ అంటాం కొన్ని, అంటే షుగర్ జబ్బు ఉన్నవాళ్ళు, డయాబెటీస్ ఉన్నవాళ్ళు కానీ, హైపర్ టెన్షన్, రక్తపోటు, అధిక రక్తపోటు ఉన్నవాళ్ళు కానీ, లేదా వయస్సు అబవ్ 50-60 ఇయర్స్ ఉన్నవాళ్ళు కానీ, కొంతమంది తరచుగా నొప్పి ట్యాబ్లెట్లు వాడుతుంటారు, సో అలాంటి వాళ్ళు, లేదా రికరెంట్ యూటీఐస్ అంటాం, అంటే యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ తరచుగా వచ్చాయి, లేదా రికరెంట్ స్టోన్స్, కిడ్నీ స్టోన్స్ తరచుగా ఫార్మ్ అయ్యే వాళ్ళు, లేదా వేరే కొన్ని జబ్బులు, కొన్ని ఆటోఇమ్యూన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, ఎస్ఎల్ఈ కానీ అలాంటి కొన్ని, అంటే ఈ గ్రూప్స్, వీళ్ళందరినీ హై రిస్క్ గ్రూప్స్ అంటాం. ఈ జబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ఎటువంటి లక్షణాలు లేకపోయినా ఖచ్చితంగా సంవత్సరానికి ఒకసారైనా కిడ్నీ టెస్ట్ చేసుకోవాలి. తద్వారా ఏమైనా ఉంటే ముందే మనం డయాగ్నోస్ చేయగలం. ఈరోజు వరల్డ్ కిడ్నీ డే అంటే ఆల్రెడీ డాక్టర్స్ చెప్పారు ఏంటనేది. ఒక రోజు ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటామంటే దానికి ఒక ప్రాముఖ్యత అన్నమాట. ఈరోజు కిడ్నీ, మన బాడీలో ఒక కిడ్నీస్ అనే ఆర్గాన్స్ ఉన్నాయి, దాని ప్రాముఖ్యత ఏంటి, దాన్ని మనం ఎలా కాపాడుకోవాలనే దానికోసం పర్టికులర్గా ఒక డే అనేది, అంటే ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం కోసం ఈ రోజు అనేది క్రియేట్ చేశారన్నమాట. దీని ద్వారా మీ పాత్రికేయ మిత్రుల ద్వారా ప్రజలందరికీ అవేర్నెస్ ఎలా వస్తుందంటే మీ ద్వారానే వస్తుంది. మేము కొంతమందినే, మేము డైలీ పేషెంట్స్నే మేము ఎడ్యుకేట్ చేయగలం, కాకపోతే మీరు తలుచుకుంటే టోటల్ పబ్లిక్ని మీరు ఎడ్యుకేట్ చేయగలరు. ఇదంతా మీ చేతిలోనే ఉంటుంది కాబట్టి, సో ఈ డే సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం ద్వారా కిడ్నీ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్ అని ప్రతి మనిషికి ఉంటుంది. దాని ఫంక్షన్ ఏంటంటే బాడీలో మనం ప్రతిరోజు తింటాం, చెత్త చెదారం తింటాం, మంచి తింటాం, అన్నీ తింటాము. కిడ్నీ అనేది క్లీనింగ్ ఆర్గాన్ అనమాట. బాడీలో మనం అది ఎవ్రీడే మనం తినే చెత్త చెదారం మామూలుని అంతా క్లీన్ చేసి నార్మల్ని అంతా మంచినంతా బ్లడ్లోకి పంపిస్తుంది, చెడు అంతా యూరిన్లోకి పంపిస్తుంది అన్నమాట. సో అదే ఫిల్ట్రేషన్, అది క్లీనింగ్ ఆర్గాన్ బాడీలో. అది ఎప్పుడైతే చెడిపోతుందో ఆ చెత్త అంతా బాడీలో చేరుకుపోయి అది మనకు డ్యామేజ్ కాజ్ చేస్తుంది. సో ఒక ఇల్లుని మనం క్లీన్ చేసుకోలేదనుకోండి, రోజు మనం ఉంటున్న ఇల్లునే మనం రోజు క్లీన్ చేసుకోకపోతే ఏమవుతుంది, తుప్పు పట్టేసి చెత్త అంతా పేరుకుపోయి మనమే ఉండలేము ఆ ఇంట్లో. ఇదే అంతే, మన బాడీలో ఒక ఆర్గాన్ ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ క్లీనింగ్ ఆర్గాన్ పాడైపోతే చెత్త చెదారం బాడీలో పేరుకుపోయి అది మనల్ని ఎండ్ చేస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈజ్ సో సింపుల్. అంత ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్ కిడ్నీ అనేది. కిడ్నీ ఆర్గాన్ ఒక్కసారి, ఆ కిడ్నీ అనేది ఒక్కసారి పాడైతే ఎక్యూట్గా, అంటే వెంటనే మనం చూసుకుంటే పర్వాలేదు, దాన్ని మళ్ళీ నార్మల్గా తెచ్చుకోవచ్చు. లేదు మనం చూసుకోలేదనుకోండి, అది క్రానిక్గా అయిందనుకోండి, అది మళ్ళీ ఇర్రిపేరబుల్ అనమాట. కిడ్నీ డ్యామేజ్ అనేది ఇర్రిపేరబుల్. సో అందుకని ఒక్కసారి డ్యామేజ్ అయిపోయి మనం పట్టించుకోకుండా వదిలేస్తే దాన్ని మళ్ళీ నార్మల్సీకి తీసుకురావడం చాలా కష్టం. అందువల్లనే కిడ్నీ గురించి మనం ప్రశ్నించి ఇమ్మీడియట్ ఎర్లీగానే దాని ప్రాబ్లం డిటెక్ట్ చేసుకోగలిగితే అది పాడవకుండా కాపాడుకోవచ్చు. మన బాడీలో చెత్త పేరుకుపోకుండా మనకు ఎలాంటి అనర్థం కలగకుండా కాపాడుకునే అవకాశం మన చేతిలో ఉంటుంది. అందుకనే ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ అనేది. సో దాని గురించి అన్ని డాక్టర్స్ ఆల్రెడీ చెప్పారు. బట్ నేను యూరాలజిస్ట్గా, ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జన్గా నేను 2 విషయాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఒకటి, కిడ్నీ స్టోన్స్ సీజన్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేస్తున్నాను. సమ్మర్ సీజన్ ఈజ్ మోస్ట్లీ ఫర్ కిడ్నీ స్టోన్స్. మీ ఫ్యామిలీలో అవ్వచ్చు, పబ్లిక్లో అవ్వచ్చు, చాలా విరివిగా ఇబ్బంది పడేది కిడ్నీ స్టోన్స్ అనమాట ఈ సమ్మర్ సీజన్. ఫ్రమ్ మార్చ్ టు
ఆల్మోస్ట్ జూన్ జూలై వరకు. ఎందుకనంటే ఎక్కువ డీహైడ్రేషన్ బికాజ్ ఆఫ్ హై టెంపరేచర్స్ వల్ల మన బాడీలో ఎక్కువగా చెమట రూపంలో మనం తీసుకునే లిక్విడ్స్ అన్నీ బయటికి వెళ్ళిపోవటం వలన కిడ్నీలో ఫ్లూయిడ్ తగ్గిపోయి కిడ్నీ స్టోన్ ఫార్మేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. ఎస్పెషల్లీ సమ్మర్ సీజన్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో చాలామంది కిడ్నీ స్టోన్స్ బాధపడే వాళ్ళని మనం అవేర్నెస్ ఏం క్రియేట్ చేయాలంటే ఎక్కువగా ఫ్లూయిడ్స్ కన్జ్యూమ్ చేయమని చెప్పాలి. ఒక హెల్దీ హ్యూమన్ బాడీ మినిమం 4 లీటర్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ తీసుకోగలిగితే మనకు కొంత డిహైడ్రేట్ అయిపోయినా కూడా కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ కిడ్నీకి చేరడం ద్వారా మనం కిడ్నీ స్టోన్ ఫార్మేషన్ అనేది తగ్గించుకోవచ్చు. సో మన చుట్టూ మీరైనా పాత్రికేయులైనా ఎప్పుడు ఎండలో బడి తిరుగుతూ ఉంటారు, అలాగే మేము కూడా పనిలో మర్చిపోతూ ఉంటాం లిక్విడ్స్ తీసుకోవడం. ఎవరికైనా ఏ మనిషికైనా మినిమం 4 నుంచి 5 లీటర్స్ లిక్విడ్స్ తీసుకోవటం వలన కిడ్నీ సమస్యలను చాలా వరకు అధిగమించవచ్చు అనమాట. ఇంకోటి మనం ఈ రోజుల్లో ఈ జొమాటోలు స్విగ్గీలు వచ్చేయటం వలన క్యారేజ్ మన ఇంటి దగ్గర ఫుడ్ మానేసి ఊరికే ఆర్డర్ చేసేసుకొని తినేయటం అనమాట. సో దానివలన జంక్ ఫుడ్స్ ఎక్కువగా తినడం వలన కిడ్నీ స్టోన్ ఫార్మేషన్, ఎస్పెషల్లీ యానిమల్ ప్రోటీన్ చికెను మటన్ ఎక్కువ తినడం వలన ఏమవుతుందంటే ఎక్కువగా స్టోన్ ఫార్మేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో మీరు పబ్లిక్ ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటంటే ఎక్కువ జంక్ ఫుడ్స్ బయట ప్రిఫర్ చేయొద్దని చెప్పండి. యానిమల్ ప్రోటీన్ కూడా అంటే చికెను మటన్ ఫిష్ ఎగ్ కొద్దిగా తగ్గించుకొని తింటే బెటర్. చాలామంది నాకు చికెన్ తినకపోతే ముద్ద దిగదండి, మటన్ లేకపోతే ముద్ద దిగదండి. ముద్ద దిగదు కాబట్టి కిడ్నీలో స్టోన్స్ కూడా దిగుతాయి అన్నమాట. సో అందుకని అది కరెక్ట్ కాదు. చికెను మటన్ తినొచ్చు, ప్రతిదానికి ఒక లిమిటేషన్ ఉంటుంది, డిసిప్లిన్ లైఫ్ స్టైల్ ఉంటుంది. వీక్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ తింటూ, అలాగే మనకు ఆకుకూరలు కాయగూరలు పళ్ళు అవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ బాడీకి. చికెను మటన్ ఎంత ఎనర్జీ ఇస్తుందో ఆకుకూరలు పళ్ళు రసాలు అంటే కాయగూరలు అవి కూడా అంతే ఎనర్జీ ఇస్తాయి అన్నమాట. వాటికి కూడా మనం ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలి. మన పల్లెటూరులో మన పేరెంట్స్ మనకి ఏం చెప్పారు, ఆదివారం ఎప్పుడో చికెను మటను పెట్టేవారు, ఉన్న రోజులంతా ఆకుకూరలు కాయగూర అవంతా ఒక ప్రాసెస్. అది మనం మార్చేసాం అనమాట దాన్ని. మనకి చికెను మటను టేస్ట్ బాగుంటుంది కాబట్టి అది విరివిగా దొరుకుతుంది. ఇప్పుడు స్విగ్గీలోని జొమాటోలోని కడితే వచ్చేస్తుంది కాబట్టి అలా మన లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకోవటం వలన కూడా ఈ కిడ్నీ స్టోన్ ఫార్మేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ యానిమల్ ప్రోటీన్ జంక్ ఫుడ్స్ తక్కువగా తినడం ద్వారా, లిక్విడ్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం ద్వారా, మనం కన్జ్యూమ్ చేసే ఉప్పు కూడా కొద్దిగా తగ్గించుకోవడం ద్వారా కిడ్నీ స్టోన్ ఫార్మేషన్ అనేది తగ్గించుకోవచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ట్యూమర్స్ చాలా ఇప్పుడు కిడ్నీ క్యాన్సర్స్ మేము విరివిగా చూస్తున్నాము. అది ఎవరికైనా యూరిన్లో బ్లడ్ పడుతున్నట్టు కానీ యూరిన్లో ఎలాంటి ఇబ్బంది కొద్దిగా బ్లీడింగ్ వస్తున్నట్టు ఏమైనా ఉంటే వెంటనే చూపించుకోవడం మంచిది. కిడ్నీ ట్యూమర్స్ మనం చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే అలానే ఆ ట్యూమర్తో పాటు తీసేయచ్చు, కిడ్నీని తీయక్కర్లేదు. అడ్వాన్స్ అయిపోయింది టెక్నాలజీ. ఇంతకుముందు ఏమైనా ట్యూమర్ ఉంటే మొత్తం కిడ్నీని అంతా తీసేయాల్సి వచ్చేది, ఇప్పుడు అలా లేదు. జస్ట్ ఓన్లీ ట్యూమర్ని తీసేసి మనం కిడ్నీని ప్రిజర్వ్ చేయొచ్చు ఎప్పుడు ఎర్లీ స్టేజ్లో మనం చూసుకోగలిగినట్లయితే. అందువలన మనం ఎప్పుడైనా ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ఉన్నా లేకపోతే ఫ్రీక్వెంట్గా హెల్త్ చెక్ చేసుకోవటం వలన మనం త్వరగా కిడ్నీ క్యాన్సర్స్ని కానీ నీరుడి సంచిలో ఉండే క్యాన్సర్స్ని కానీ ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం ద్వారా ఆ క్యాన్సర్నే తీసేసి ఉన్న ఆర్గాన్ని మనం ప్రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అలాగే మీ ద్వారా ఇది ఒక డే కాబట్టి మీ ద్వారా ప్రజలందరికీ మీరు కిడ్నీ డొనేషన్ గురించి కొద్దిగా మీరు అవేర్నెస్ పెంచాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకనంటే కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ చాలా ఎక్కువైపోయినాయి. చాలామంది పేషెంట్స్ మనం తరచుగా చూస్తున్నాము, కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ పేషెంట్స్ ఎక్కువ, కిడ్నీలు ఇచ్చేవాళ్ళు తక్కువ అయిపోయారు మనకి. అందుకే చాలామంది వెయిటింగ్ లిస్ట్ ఉంటుందన్నమాట. సో జనాల్లో ఒక అవేర్నెస్ ఏంటంటే, అమ్మో నేను 2 కిడ్నీలు ఉన్నా, నా కిడ్నీ ఇచ్చేస్తే ఏదో అయిపోతుందేమో అని అనుకుంటూ ఉంటారు. మనిషికి ఒక కిడ్నీ సరిపోతుంది. ఒక కిడ్నీ తీసుకునేటప్పుడు డాక్టర్గా మిమ్మల్ని కిడ్నీ ఇచ్చే వాళ్ళని చెడగొట్టి డోనర్ని ఎవరు కాపాడరు. సో మీరంతా ఎలిజిబుల్ అయ్యి మీకు ఏ ఇబ్బంది ఫ్యూచర్లో రాదు అనుకున్నప్పుడే మన కిడ్నీ తీసి ఇంకొకరి కిడ్నీ పెడతాం అనమాట. అవన్నీ చెక్ చేసినాకే కిడ్నీ పెడతాం. అంతేగాని మిమ్మల్ని చెడగొట్టి ఆ డోనర్కి కిడ్నీ ఇవ్వడం అనేది జరగదన్నమాట. మీ ప్రాణం తీసేసి ఇంకొకరి ప్రాణం పోయాం కదా. సో అందుకని ఆ అవేర్నెస్ మనం క్రియేట్ చేయాలి. మనిషికి ఒక కిడ్నీ సరిపోతుంది, మీకు అన్నీ బాగున్నాకే మీ కిడ్నీ వాళ్ళకి ఇవ్వగలుగుతాము. సో మీరు సింగిల్ కిడ్నీతో కూడా హ్యాపీగా ఇన్నాళ్ళు ఎలా బతికారో ఫ్యూచర్లో కూడా అలానే బతుకుతారన్నమాట. సో